ओम शांति। आज 21/1/2025 महावाक्य बाबा कहले मिठे बच्चे सकाळू सकाळू उठी बाबा सहित मीठा मीठा कथबार्ता कर। बाबा जो सब शिक्षा दौरान तार चिंतन मंथन कर। प्रश्न सारा दिन खुशी खुशी रे बितेइबा पई केउ उपाय करिबा उचित। उत्तर प्रत्यह अमृत बेलारे उठी ज्ञानर चिंतन मंथन कर। निजे निज सहित कथा हुआ। संपूर्ण ड्रामार आदि मध्य अंत को स्मरण कर। बाबा को मने पकाओ तेबे सारा दिन खुशी रे बीतीब। विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ार अभ्यास करथांती। तुमे माने मध्य निजर पाठ पढ़ार अभ्यास कर। गीत आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। मिठे मिठे शिखिलधे संतान माने गीत शुणिल। तुमे भगवान कर संतान अट ना। तुमे माने जानिच भगवान आमको रास्ता देखौचंती। भक्त माने डाकुचंती जे आमे अंधकार रे अछु काहेकि ना भक्ति मार्ग होची अंधकार रो मार्ग। भक्त कहउचंती आमे तुम सहित मिसिया पई एणे तेणे खोजी बुलुचु। केबे तीर्थ स्थान रे केबे केउठी दान पुण्य करूचु मंत्र जपुचु। गुरु माने अनेक प्रकार मंत्र देइथांती तथापि मध्य से माने अंधकार मध्य रे अछंती बोली जानी पारु नाहांती। कहा आलोक कहा कुहा जाए किछि हेले भी बुझी नाहांती काहेकि ना अज्ञान अंधकार रे अछंती। एबे तुमे तो अज्ञान अंधकार रे नाहो। तुमे कल्प वृक्ष रे अर्थात सत्य जुग रे प्रथमे प्रथमे आसछ। नुआ दुनिया रे जाई राजत्व करूच पुणी सीढ़ी उलौच। या मध्य रे इस्लामी बौद्धी ख्रिस्टियान आदि धर्म आसछंती। एबे बाबा पुनः चारा लगौचंती। सकाळू उठी एही परी ज्ञानर कथारे रमण करिबा दरकार। यह केते आश्चर्यजनक नाटक अटे। एही ड्रामार फिल्म रील रो समय सीमा होची 5000 वर्ष। सत्य जुगर आयुष एते त्रेता जुगर आयुष एते। बाबांको मध्य रे ज्ञान मध्य अछि ना। दुनिया रे आउ केही एकथा जानि नाहांती। तेणु पिला मानकु सकाळू उठी प्रथमे तो बाबांको मने पकेयाकु हेबो एवं खुशी रे ज्ञान को स्मरण करियाकु हेबो। एबे आमे संपूर्ण ड्रामार आदि मध्य अंत को जानी गलुनी। बाबा कहउचंती कल्पर आयुष ही 5000 वर्ष। लोक माने लक्ष लक्ष वर्ष बोली कहि दैचंती। केते आश्चर्यजनक नाटक अटे। बाबा जो शिक्षा दौचंती ताकू पुणी चिंतन मंथन बा अभ्यास करिया दरकार। छात्र माने पाठ पढ़ार अभ्यास करथांती ना। तुमे मीठा मीठा संतान माने संपूर्ण ड्रामा को जानी गलणी। बाबा केते सहज रीति रे बुझौचंती जे एही अनादि अविनाशी ड्रामा अटे। एथिरे तुमे जितुच पुणी हारुच। एबे चक्र पूरा हैला घर को जीवाकू हब। बाबांकर आदेश मिलिची जे मते मने पकाओ। एही ड्रामार ज्ञान एकमात्र बाबा ही दौचंती। नाटक केबे लक्ष लक्ष वर्षर हेइथाय कि तेबे कहार मध्य मने रहिबो नहीं। 5000 वर्षर चक्र जहा कि एबे तुमे तुमर बुद्धि रे अछि। केते सुंदर हार जीतर खेल। सकाळू उठी एही परी चिंतन सब चलीबा उचित। आमको बाबा रावण उपरे विजय प्राप्त करौचंती। सकाळू सकाळू उठी निज सहित एही परी कथावार्ता हेले अभ्यास हेइ जिवो। एही बेहदर अविनाशी नाटक को केही जानि नाहांती। अभिनेता हेइ मध्य आदि मध्य अंत को जानि नाहांती। एबे आमे बाबांको द्वारा योग्य होउछु। बाबा निजर संतान मानकु निज समान करूचंती। केवल निज समान भी कौन बाबा तो संतान मानकु निज कांध उपरे चढ़ौचंती। बाबांकर पिला मानक प्रति केते स्नेह रहिची केते भलो भाबरे बुझौचंती। हे मीठा मीठा संतान माने मु तुम मानकु विश्वर मालिक करौची। मु मालिक हो नाही तुमको करौची। तुमको गुलगुल अर्थात फूल भड़ी करी पुणी शिक्षक होई पढ़ौची। पुणी सद्गति पाई ज्ञान देई तुमको शांति धाम सुख धाम रो मालिक करौची। मु तो निर्वाण धाम रे बसी जाउची। लौकिक पिता मध्य परिश्रम करी धन रोजगार करी सबु किछि पिला मानकु देई निजे बानप्रस्थ रे जाई भजन कीर्तन आदि करंती। किंतु एठारे तो बाबा कहउचंदी जदि तुमरो बानप्रस्थ अवस्था हेइ गलानी तेबे पिला मानकु बुझेई देई तुमको एई सेवारे लागि जिबा उचित। आउ पुणी गृहस्थ व्यवहार रही बांधी हेबा उचित नुहे। तुमे निजर एवं अन्य मानकर कल्याण करि चाल। एबे तुम समस्तकर बानप्रस्थ अवस्था। बाबा कहउचंती मु आसी तुमको बाणीरु ऊर्ध्वरे नै जिबा पई। अपवित्र आत्मा माने तो घर को जाई परिबे नाही। बाबा सम्मुखरे आसी एक कथा बुझौचंती। सम्मुखरे सुनिबारे ही आनंद अछि। सेंटर तो पिला माने सुनुचंती।
ଏଠାରେ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମଧୁବନର ମହିମା ରହିଛି ନା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ତ ମିଳେ ନାହିଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ। କେବେ ରଚନା ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେଇ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମର ଥିଲୁ, ପୁଣି କିପରି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲୁ। ମାୟା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଗଡରେଜର ତାଲା ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି, ଏହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲିଦିଅ। ଏବେ ତ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ତୁମକୁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝଉଛି। କେଉଁ ଜ୍ଞାନ? ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦିକୁ ଯିବାଠାରୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ଆହୁରି ଭଲ। ପାଠ ପଢ଼ା ରୋଜଗାର କରିବାର ଉପାୟ ଅଟେ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତ କିଛି ହେଲେ ବି ମିଳେ ନାହିଁ। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କର, ଭେଟି ଚଢ଼ାଅ, ଏହା କର, ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ। ପଇସା ବି ଦିଅ, ମୁଣ୍ଡ ବି ନୁଆଁ, ମଥା ଘୁରି ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ତାର ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ବୃକ୍ଷପତି ଭଗବାନ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କରୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହିପରି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଦାଦା ଆମକୁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ରଥର ଆଧାର ନେଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ନା? ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାମାନେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇ ପବିତ୍ର କରଉଛନ୍ତି ନା ଗଙ୍ଗାର ପାଣି କରଉଛି? ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭାରତର ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ସେବା କରୁଛ। ଦୁନିଆର ସମାଜସେବୀ ମାନେ ତ ହଦର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ସେବା ବା ଯଥାର୍ଥ ସେବା। ଭଗବାନୁବାଚ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୀତାରେ ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ କାହିଁକି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି? ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ପୁଣି ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱୟଂବର ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ସେ ପିତା ବି ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ନିନ୍ଦା କରିଲା ବାଲା ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ନ୍ତି ତେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ହେଇ ମୋର ସମ୍ମାନ ହାନି କର ନାହିଁ। ପଢ଼ି ଚାଲ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ସେହି ଗୁରୁମାନେ ପୁଣି ନିଜ ପାଇଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ଅଭିଶାପ ମିଳିଯିବ, ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ତୁମେମାନେ ଘରଦ୍ୱାର କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ କଲ? କହନ୍ତି ସାଂସାରିକ କଥା ପଚାର ନାହିଁ। ଆରେ କାହିଁକି କହୁନାହ? ଆମକୁ କ'ଣ ଜଣା ତୁମେ କିଏ? ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଏପରି କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ କାହାର କାହାର ନିଶା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ରାମତୀର୍ଥଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହି ଆଦି ବାବା ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଏସବୁ ପଢ଼ିବାର ବହୁତ ସଉକ ଥିଲା। ଛୋଟ ବୟସରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ବାଇସ୍କୋପ ଅର୍ଥାତ୍ ସିନେମା ଦେଖିଲେ, ବାସ୍ ବୃତ୍ତି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସାଧୁ ପଣିଆ ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ବାବା ବୁଝଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଗୁରୁ ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତ ଜଣେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଗିରିଧାର ଗୋପାଳ, କେହି ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗିରିଧର କହିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଗାଳି ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ଖାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ଗାଉଁଲି ପିଲା ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି, ତେବେ ଯାଇ ଗାଳି ଖାଉଛି। ଅସଲରେ ଇଏ ତ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ନା। ଗାଁରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫସିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। କେତେ ଗାଳି ଖାଇଲେ। ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ଚାଲିଗଲା। ଡ୍ରାମା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଏବେ ତୁମେ ଏସବୁ ଜାଣୁଥିବାରୁ ଖୁସି ହେଉଛ। ଏବେ ବାବା ବୁଝଉଛନ୍ତି
ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ଆମେ କିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲୁ ପୁଣି ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲୁ। ଏହା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଅଟେ। ଏସବୁକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ତ ନାହିଁ। ବାବା କ'ଣ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି କର? ଦୁନିଆର ଗୁରୁମାନେ ଏପରି ହଠଯୋଗ ଆଦି ଶିଖଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। କାହାର ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ବାବା କେତେ ସହଜ ରୋଜଗାର କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର। ତୁମ ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏପରି କଥା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଏପରି ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୁପ୍ତରେ ମାଳା ଗଡ଼େଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଗୌମୁଖ କୁହାଯାଏ। ମୁଣା ଭିତରେ ହାତ ଗଡ଼େଇ ମାଳା ଗଡ଼େଇଥାନ୍ତି। ରାମ ରାମ ଯେପରି ବାଜା ବାଜୁଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଅଜପା ଜପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନରେ ଖୁସି ରହୁଛି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏହା ବେହଦର ନାଟକ ଅଟେ, ଯାହା ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହୁଛି। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଆମକୁ ତ ଏବେ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଛି। ଏଇ ବାବା ତ ନିମିଷକରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ହେଇଥିଲା ନା। ସବୁକିଛି ଏଇ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ ଏଇ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଉ। ଗୋଟିଏ ପଇସା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏଭଳି ନଷ୍ଟ ମୁହାଁ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୀରା ଲୋକଲାଜ ଏବଂ ବିକାରୀ କୁଳର ମର୍ୟାଦାକୁ ଛାଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କେତେ ନାମ ରହିଛି। ଏଇ କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବିବାହ କରିବୁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷପତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ତେବେ ଏପରି ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେହଦର ବାବା ଆସି ସଜଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପଇସା ଆଦିର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେପରି ବିବାହ ଦିନ କନ୍ୟାକୁ ସାଧାରଣ ବେଶରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଚିରା ଲୁଗା ଆଦି ପିନ୍ଧେଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ବିବାହ ପରେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ପିନ୍ଧେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ କରୁଛି। ପୁଣି ତୁମେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବ, ଏପରି ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 4 ଭୁଜା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରଙ୍କର ସାଥିରେ ପାର୍ବତୀ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ତ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ ବାବାଙ୍କର ହେଇଗଲେ। କେତେ ବିଚିତ୍ର କଥା। ଇଏ ତ ମାତା ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା, ଇଏ ପ୍ରଜାପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ରଚନା କରୁଥିବାରୁ ଇଏ ମା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ରହିଛି, ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା। ଏସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ବାବା ସକାଳୁ ଉଠି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଏହା ହାର ଜିତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଘୃଣା ଆସୁନାହିଁ। ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ବୁଝିଗଲୁଣି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଘୃଣାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମେହନତ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଉଭୟ ଏକତ୍ର ରହି ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବୁ। ପୁଣି କେହି କେହି ତ ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ନାହିଁ। ଏକଥା ତ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସବୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କଥା ଶୁଣଉଛି, କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା 1 ନମ୍ବର। ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ ନ ହେଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହେବ। ଇଜ୍ଜତ ହରେଇବା ଭଳି
କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 2 ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ବି ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଦାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନତାର ପରଦାକୁ ହଟଉଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ସମୟ ପାଖାପାଖି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗହନ ଅନୁଭୂତିର ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜକୁ ଭରପୁର କର। ଏଭଳି ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଲୋକ ହୁଅ ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନତାର ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିଯିବ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ସବୁ ଧରିତ୍ରୀର ତାରକାମାନେ ଏହି ବିଶ୍ୱର ହଲଚଲକୁ ରକ୍ଷା କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସଂସାର ବା ସୁଖୀ ସଂସାର ନିର୍ମାଣ କରିଲା ବାଲା ଅଟ। ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆତ୍ମାମାନେ ବିଶ୍ୱକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବାର ନିମିତ୍ତ ଅଟ। ସ୍ଲୋଗାନ ମାୟା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଯଦି ଦୂରେଇ ରହିବ ତେବେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।